जय मुरलीधर विद्यार्थियों, हूँ हिरल गोस्वामी जय मुरलीधर विद्यालय अंजानी आ चेनल पर आप सबने स्वागत करूँ छूँ। तो आज आप जोईशुं धोरण 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ नंबर 8 एना बीजो विडियो जेनी आपणे शरूआत करी रह्या छीए। प्रथम विडियो में आपणे जे पायाना आधार स्तंभों छे एमांनो पहलो पॉइंट आपणे समझी चूक्या छीए। हवे आपणे बीजा पॉइंटनी शरूआत करीए। तो बीजो पॉइंट छे विद्यार्थीओ समाजवादी। तो समाजवादी है एनी अंदर शू आपेलू है आपणे जोईए कि भारत में 1976 में कटोकटी शासन दरमियान बंधारणना 42मा सुधारा द्वारा आमुख में समाजवादी शब्द उमेरवामां आव्यो छे। तो विद्यार्थीओ आपणे जे जोई छे ए आमुखना जे पायाना शब्दों है आधार स्तंभों है शब्दों आपणे अत्यारे समजूती मेळवी रह्या छीए। तो जे आमुख है एनी अंदर जे समाजवादी शब्द है क्यारे उमेरवामां आव्यो विद्यार्थीओ? तो आमुख जे छे एनो समाजवादी शब्द 1976 अंदर क्यारे 42मा सुधारामां उमेरवामां आव्यो। भारतीय बंधारणना मोटा भागनी जोगवाईओ प्रत्यक्ष के परोक्ष रूपे सामाजिक क्रांति द्वारा सामाजिक और आर्थिक समानता साधीने कल्याण राज स्थापवानो मूल उद्देश्य छे। तो समाजवादी शब्दनो उद्देश्य शुं छे कि प्रत्यक्ष के परोक्ष रीते समाज में क्रांति लावी अने आर्थिक रीते पण बधी रीते समानता सिद्ध करी अने कल्याण राज एटले के लोकोनुं कल्याण करवानो एनो मूल उद्देश्य छे। आमुख में तमाम नागरिकोने सामाजिक राजकीय तेमज आर्थिक न्याय अने समानता प्राप्त थाय तेवी समाजवादी विचारसरणी धरावती समाज रचनानी स्थापनानुं ध्येय राजनीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतों में राखवामां आव्युं छे। तो आमुखनी अंदर छे बधा ज नागरिकोने बधी ज रीते समानता प्राप्त थाय एवी समाजवादी विचारसरणी छे एने स्थान आपवामां आव्युं छे। समाजवादी समाज रचना में राष्ट्रीय संसाधनों की न्याययुक्त वहेंचणी राष्ट्रीय संसाधनों एटले के राष्ट्रनी जे पण बधी मिलकतों है जे पण प्रॉपर्टी है एनी न्यायपूर्वक वहेंचणी उत्पादन और वितरणनी व्यवस्था राज्य हस्तक होय एटले कोईपण वस्तु है तो एनुं उत्पादन के एने वितरणनी व्यवस्था है कोना हस्तक होय विद्यार्थीओ? राज्य हस्तक एटले के राज्यना हाथ में होय। राज्य में विविध विस्तारों और व्यवसायों में कार्य करता लोको वच्चे आवकनी असमानता ओछी करवानो प्रयत्न करवामां आवतो होय एटले के राज्य में अलग अलग व्यवसाय में के अलग अलग विस्तार में जो लोग काम करे छे एनी वच्चे आवकनी जे असमानता है जे गैप है ये थोड़ी ओछी करवानो पण अहींया प्रयत्न करवामां आव्यो छे। कोई व्यक्ति के समूहना हाथ में संपत्ति केन्द्रित थयेली न होय एटले एवुं न थाय कि अमुक जे प्रतिष्ठित वर्ग है एनी ज आवक वधारे होय अने बधी संपत्ति है एना हाथ में केन्द्रित थई जती होय अने सौने स्वस्थ और गौरवपूर्वक विकासनी तको और सगवड़ो प्राप्त थाय जे द्वारा सामाजिक कल्याण साधवानो और गरीब तमघરના भेदोने नाबूद करीने लोकोनुं जीवन धोरण ऊँचुं लावीने तेओमां सामाजिक और आर्थिक कल्याण साधवानो प्रयत्न करवा बंधारणना राज्योने मार्गदर्शन आपेल छे। तो बंधारणनी अंदर कोईपण जे छे गरीब के अमीरना भेदों है एने नाबूद करी अने लोकोनुं जीवन धोरण केम ऊँचुं आवे अने लोकोनुं केम सामाजिक और आर्थिक कल्याण थाय एना विषे बंधारणनी अंदर बधा राज्यों ने मार्गदर्शन आपवामां आवेल छे। तेथी भारतीय बंधारण है एक सामाजिक दस्तावेज है। तो आ रीते आपणे कही सकीए कि भारतीय बंधारण है केवुं दस्तावेज है विद्यार्थीओ? तो ये सामाजिक दस्तावेज है। त्यार पछी त्रीजो पॉइंट है बिन सांप्रदायिकता। तो बिन सांप्रदायिकता है 1976 42मा बंधारणीय सुधाराथी आमुख में बिन सांप्रदायिक शब्द उमेरवामां आव्यो छे। तो विद्यार्थीओ आ शब्द है ये खास याद रखवाना है। जे 1946 42मो सुधारो है 1976 42मो सुधारो तो त्यारे एमां बिन सांप्रदायिकता शब्द उमेरवामां आवे छे। समाजवादी शब्द पण त्यारे ज उमेरवामां आव्यो छे। तो बिन सांप्रदायिकता है ये आपणे जोईए कि शुं छे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष के बिन सांप्रदायिक राज्य है। तो भारत है विद्यार्थीओ केवुं राज्य है? धर्मनिरपेक्ष एटले के कोईपण धर्म पर बंधन नहीं। बंधारणीय जोगवाई मुजब भारत धार्मिक राज्य बनी सके नहीं एटले के भारत में कोई एक धर्म नहीं पण अलग अलग धर्मना लोको छे ई वसे छे। भारतना राज्य ने पोतानो कोई धर्म नहीं एटले भारतना कोईपण राज्य है ने कोई एक धर्म नहीं कि आ राज्य है तो एनी अंदर आ धर्मना ज लोको हशे। बधी जग्याए बधा धर्मना लोको आपणे जोवा मळे छे। तेथी धर्मनी बाबतमां राज्यमां कोई दखलगिरी करशे नहीं एटले के कोईपण राज्य है ए धर्मनी बाबते दखलगिरी न करी सके। तेथी राज्य कोईपण धार्मिक प्रवृत्तिने टेको आपी सके नहीं एटले के राज्य है कोईपण धार्मिक प्रवृत्तिने साथ पण आपी न सके। राज्य कोईपण बिन सांप्रदायिक प्रवृत्तिओ साथे धर्मने जोड़ी शकशे नहीं एटले के
ધર્મથી વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિઓ સાથે તે રાજ્યને કે ધર્મને જોડી શકશે નહીં. દેશના કોઈપણ નાગરિકને પોતાની ઈચ્છા અનુસાર ગમે તે ધર્મ પાળવાની સ્વતંત્રતા છે. એટલે કે દેશનો કોઈ પણ નાગરિક છે એને પોતાને સ્વતંત્રતા છે કે એને કયા ધર્મમાં જોડાવવું, એટલે એના ઉપર કોઈ દબાણ કરી શકશે નહીં. રાજ્ય, ધર્મ કે સંપ્રદાયના નામે કોઈ પણ નાગરિક પ્રત્યે પક્ષપાત કે ભેદભાવ રાખી શકશે નહીં. એટલે રાજ્ય છે કે ધર્મ કે સંપ્રદાયના નામે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે અન્યાય કરી શકશે નહીં કે આ મુસલમાન છે તો આપણે એને થોડોક ઓછો પગાર આપીએ કે આ કે તે, તો આવી રીતના કોઈ પણ પ્રકારના અન્યાય છે એ ધર્મને કે જાતિને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવશે નહીં. તેને જાહેર નોકરી તેમજ રાજકીય અધિકારો ભોગવવાની સમાન તક પૂરી પાડવામાં આવે છે. એટલે કે જે સરકારી નોકરીઓ છે તો સરકારી નોકરીઓમાં એને મેરિટના આધારે, નહીં કે જાતિ કે ધર્મના આધારે એને સ્થાન આપવામાં આવે. આમ બિનસાંપ્રદાયિકતા એ બંધારણનું મૂળ તત્વ અને લોકશાહીનું અનિવાર્ય લક્ષણ ગણાય છે. તો આવી રીતના છે બિનસાંપ્રદાયિકતા શબ્દ છે એ એક અનિવાર્ય લક્ષણ છે. સર્વધર્મ સમદ્રષ્ટિ તથા સર્વધર્મ સમભાવ. સર્વધર્મ સમદ્રષ્ટિ એટલે કે બધા ધર્મ પ્રત્યે આપણે સમાન દ્રષ્ટિ રાખવાની છે અને બધા ધર્મ પ્રત્યે ભાવ છે એ કેવો રાખવાનો છે? સમાન. આ સિદ્ધાંતને વરેલ ભારતીય બંધારણમાં કોઈ ધર્મને રાજ્યમાં ઉત્તેજન આપવામાં નહીં આવે. એટલે કે રાજ્ય માટે બધા ધર્મો છે કેવા હોવા જોઈએ? સમાન હોવા જોઈએ. કોઈ પણ એક ધર્મને વધારે ઉત્તેજન આપવામાં આવશે નહીં. વ્યક્તિને પોતાની ધાર્મિક માન્યતા, આસ્થા, શ્રદ્ધા રાખવા સાથે તેના પ્રચાર પ્રસાર કરવાના નાગરિકના અધિકારને વ્યક્તિને પોતાની ધાર્મિક માન્યતા, આસ્થા, શ્રદ્ધા રાખવા સાથે તેના પ્રચાર પ્રસાર કરવાના નાગરિકના અધિકારને રાજ્યનો કોઈ પ્રતિબંધ કે અવરોધ નથી. એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ કોઈ પણ ધર્મમાં માનતો હોય, એની આસ્થા હોય, એની શ્રદ્ધા હોય, અથવા તો એને પોતાના ધર્મનો પ્રચાર કે પ્રસાર કરવો હોય તો આ નાગરિકનો એક મૂળભૂત અધિકાર છે અને રાજ્ય તેને રોકી શકશે નહીં. તો આ હતા જે 3 અગત્યના આધારસ્તંભો, એટલે કે 3 અગત્યના આમુખના શબ્દો. ત્યારબાદ આપણે જોશું વિદ્યાર્થીઓ બંધારણના મૂળભૂત લક્ષણો. તો આપણે જોઈએ બંધારણના લક્ષણો. તો બંધારણના લક્ષણો છે એ આપણે નીચે પ્રમાણે છે. તો આપણે સમજીએ એક એક લક્ષણો. 26મી જાન્યુઆરી 1950થી અમલમાં આવેલ વિશ્વના સૌથી મોટા, વિસ્તૃત અને વિગતપૂર્ણ ભારતના લેખિત બંધારણના કેટલાક વિશિષ્ટ અને મૂળભૂત લક્ષણો નીચે મુજબ છે. તો વિદ્યાર્થીઓ, અગાઉ જોયું તેમ આપણું બંધારણ છે ક્યારે અમલમાં આવ્યું? 26 જાન્યુઆરી 1950ની અંદર. અને વિશ્વનું આપણું સૌથી કેવું બંધારણ છે? સૌથી મોટું અને સૌથી વિશાળ બંધારણ છે. અને કેવું છે પાછું? લેખિત બંધારણ. તો લેખિત બંધારણના આપણા લક્ષણો છે તેમાં સૌથી પહેલું લક્ષણ છે એનું લેખિત દસ્તાવેજ. તો લેખિત દસ્તાવેજ છે તો આપણે કયા દેશ ઉપરથી લીધું એ આપણે સમજીએ. તો બ્રિટન અને ઇઝરાયલના અપવાદ સિવાય ભારત સહિત દુનિયાના બધા જ લોકશાહી દેશોના બંધારણ છે એ કયા સ્વરૂપે છે વિદ્યાર્થીઓ? લેખિત સ્વરૂપે. એટલે છે બ્રિટન અને ઇઝરાયલ છે એ જ 2 દેશ કેવા છે કે જ્યાં લેખિત બંધારણ નથી. બાકીના બધા દેશોમાં બંધારણ કેવું છે? લેખિત સ્વરૂપે છે. ભારતની સામાજિક, ભૌગોલિક, બહુવિધ પરિસ્થિતિ અને પૂર્વ ઇતિહાસને ધ્યાનમાં લઈને બંધારણ સભાએ બંધારણ લેખિત સ્વરૂપે રાખવાનું મુનાસિબ માન્યું હતું. એટલે કે ભારતની જે બધા પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે અને એનો જે ભૂતકાળનો ઇતિહાસ છે એને ધ્યાનમાં લઈ અને બંધારણ સભાએ લેખિત સ્વરૂપે બંધારણ રાખવાનું મુનાસિબ માન્યું, એટલે કે યોગ્ય માન્યું હતું. તો આ રીતે એનું પહેલું લક્ષણ છે લેખિત દસ્તાવેજ. ત્યારબાદ બંધારણનું કદ એ એનું બીજું લક્ષણ છે કે બંધારણનું કદ છે એ કેટલું છે? તો આપણે જોઈએ બંધારણનું કદ છે એ કેટલું છે. ભારતનું બંધારણ છે એ કેટલા ભાગોમાં વહેંચાયેલું છે વિદ્યાર્થીઓ? કુલ 22 ભાગોમાં વહેંચાયેલું છે. એની અંદર 395 અનુચ્છેદ એટલે કે આર્ટિકલ્સ આવેલા છે અને 8 છે એ પરિશિષ્ટો છે. અને અત્યારે હવે જોવા જઈએ તો કેટલા પરિશિષ્ટો થઈ ગયા છે? 12 પરિશિષ્ટો સાથેનું બંધારણ છે. તો બંધારણનું આ કદ છે એ ખાસ યાદ રાખવાનો છે. તો એના ભાગો કેટલા છે? 22, 395 અનુચ્છેદો છે અને અત્યારે હાલ 12 પરિશિષ્ટો છે. આ બંધારણમાં કેન્દ્ર અને રાજ્યોની શાસન વ્યવસ્થા અને તેમના આંતર સંબંધો, લોકોના મૂળભૂત હકો, ફરજો, રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, ન્યાયતંત્ર, ચૂંટણી પંચ, સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ, લઘુમતીઓ, પછાત અને વંચિત સમૂહ માટેની ખાસ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે. તો આ જે બધા ભાગો છે એની અંદર આપણા જે હકો છે, આપણી જે ફરજો છે, માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે કે ન્યાય માટે ન્યાયતંત્રએ શું કરવું જોઈએ, ચૂંટણી પંચ કઈ રીતે બને, સ્થાનિક સ્વરાજની અલગ અલગ સંસ્થાઓ, લઘુમતીઓ જે નીચલી જાતિઓ છે એના માટેની અલગ જોગવાઈઓ, આ બધી બાબતોનો એમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અને તેથી આપણું બંધારણ છે દુનિયાના અન્ય બંધારણો કરતાં કેવું છે? એકદમ લાંબુ, વિસ્તૃત અને વિશદપૂર્ણ બન્યું છે.
ત્યારબાદ એનું ત્રીજું લક્ષણ છે એક જ નાગરિકત્વ. અમેરિકા જેવા દેશમાં દરેક વ્યક્તિ બેવડું નાગરિકત્વ ધરાવે છે. એટલે કે એક યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઓફ અમેરિકાનું અને બીજું તે પોતે જે રાજ્યમાં વસવાટ કરતી હોય તે રાજ્યનું નાગરિકત્વ ધરાવે છે. એટલે કે અમેરિકામાં બેવડું નાગરિકત્વ એક તો અમેરિકાનું અને બીજું જે રાજ્યમાં વસવાટ કરતી હોય ત્યાંનું. જ્યારે ભારતના ગમે તે રાજ્યમાં આપણે રહેતા હોય પરંતુ આપણે એક જ નાગરિકત્વ એટલે કે આપણે ભારતીય નાગરિકત્વ જ ધરાવીએ છીએ. આમ ત્યાં રાજ્યની અલગ નાગરિકતા છે એવું કાંઈ નથી. એટલે આપણે ભારતની અંદર કોઈ પણ રાજ્યમાં રહેતા હોઈએ, આપણે ગુજરાતમાં રહેતા હોય કે મહારાષ્ટ્રમાં રહેતા હોય કે કોઈ પણ રાજ્યમાં રહેતા હોય, પણ આપણે બધા શું કહેવાશું? ભારતીય જ કહેવાશું. તો આ રીતના આપણે એક જ નાગરિકત્વ ધરાવીએ છીએ. ત્યારબાદ એનું ચોથું લક્ષણ છે મજબૂત કેન્દ્રવાળું સમવાય તંત્ર. આપણે જોઈએ કે મજબૂત કેન્દ્રવાળું સમવાય તંત્ર કોને કહેવાય? તો ભારતના બંધારણમાં ક્યાંય સમવાય શબ્દનો ઉપયોગ થયો નથી. બંધારણ ભારતને રાજ્યોનો સંઘ તરીકે જ વર્ણવે છે. આમ ભારત છે એ સંઘીય રાજ્ય છે. સંઘ શબ્દ દ્વારા ભારતમાં સંઘ એટલે કેન્દ્ર અને એકમ રાજ્ય વચ્ચે ક્યારેય પણ બદલી શકાય નહીં તેવા કાયમી સંબંધોની લેખિત સ્વરૂપે બંધારણમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે. એકમ રાજ્યોને કેન્દ્રથી છૂટા પડવાનો અધિકાર નથી. એટલે કે જે કાયમી સંબંધો છે એનું લેખિત સ્વરૂપે બંધારણમાં સ્પષ્ટતા થઈ ગઈ છે. એટલે કોઈ પણ રાજ્ય છે એ પોતાના સંબંધનો અંત કરી શકે નહીં અને એ રાજ્ય છે એ કેન્દ્રથી છૂટા પડી શકે નહીં. સંઘ સરકારને કેટલીક વિશેષ અને ચડિયાતી સત્તાઓ આપવામાં આવી છે. કેન્દ્ર સરકાર અને પ્રાદેશિક રાજ્ય સરકાર વચ્ચે સત્તાની સ્પષ્ટ વહેંચણી કરવામાં આવી છે. એટલે કે કેન્દ્ર સરકારની શું સત્તા છે અને પ્રાદેશિક એટલે પ્રદેશોની જુદી જુદી રાજ્ય સરકારો છે એની સત્તાની પણ વહેંચણી કરી દેવામાં આવી છે. જેથી રાજ્ય સરકાર પોતાના જ પ્રદેશ ઉપર પોતાના કાર્યક્ષેત્રના અનુસંધાને પોતાના કાયદાઓ ઘડી શકે છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે સત્તાના વિભાજન થકી બંધારણમાં બક્ષવામાં આવેલ સત્તાઓ ભોગવે છે. સમવાય તંત્રમાં તટસ્થ, નિષ્પક્ષ અને સ્વતંત્ર ન્યાયતંત્ર છે. એટલે કે આપણું જે ન્યાયતંત્ર છે કેવું છે? એકદમ તટસ્થ, નિષ્પક્ષ અને સ્વતંત્ર. જે કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે સત્તાના અને કાર્યોના વિભાજનના સંદર્ભે કોઈ મડાગાંઠ ઊભી થાય તો બંધારણનું અર્થઘટન કરી તેનું નિરાકરણ લાવવાની કામગીરી કરે છે. તો કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે કોઈ પણ મડાગાંઠ એટલે કે કોઈ પણ બાબત ઊભી થાય, કોઈ પણ ઝઘડો ઊભો થાય તો એના માટે બંધારણનું અર્થઘટન કરી શકીએ અને એનો ઉકેલ લાવી શકીએ. ભારતમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે સત્તાનું સ્પષ્ટ અને વિશદ વિભાજન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે બંને વચ્ચે સત્તા એકદમ વિશાળ સ્વરૂપે વિભાજિત કરી દેવામાં આવી છે. જે માટે 3 યાદીઓ બંધારણમાં મૂકવામાં આવી છે. તો સૌથી પહેલી છે કેન્દ્ર એટલે કે સંઘ યાદી. તો સંઘ યાદીની અંદર કુલ કેટલા વિષયો છે? 97 વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં કાયદો ઘડવાની સંપૂર્ણ સત્તા સંસદ ધરાવે છે. સંરક્ષણ, વિદેશી બાબતો, અણુશક્તિ, નાણું, વીમો, બેન્કિંગ, તાર, ટપાલ, રેલવે જેવા રાષ્ટ્રીય મહત્વ ધરાવતા ક્ષેત્રોમાં કેન્દ્ર છે સર્વોપરી સત્તા ધરાવે છે. તો આવા 97 વિષયો છે જેના ઉપર કેન્દ્રની બધી સત્તા છે. ત્યારબાદ રાજ્યોની યાદી. તો રાજ્યોની યાદીની અંદર કુલ કેટલા વિષયો છે? 66 વિષયો છે. કેન્દ્રમાં કુલ 97, રાજ્યોની અંદર કુલ 66 વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમના પર કાયદો ઘડવાની સંપૂર્ણ સત્તા રાજ્યોની એટલે કે ધારાસભાઓ ધરાવે છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા, શિક્ષણ, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ, કૃષિ, સિંચાઈ, આરોગ્ય, ભૂમિ, રાજ્યોની આંતરિક વેપાર વાણિજ્યક વિષયક સેવાઓનો સમાવેશ તેમાં કરવામાં આવે છે. જો કેન્દ્રને લાગે કે રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા પડી ભાંગ્યા છે તો રાજ્યની સંમતિ સાથે કે રાજ્યની મરજી વિરુદ્ધ જઈને કેન્દ્ર તે રાજ્યમાં કેન્દ્રિત અનામત પોલીસ દળોને મોકલી શકે છે. ત્યારબાદ છે કે સંયુક્ત યાદી. તો સંયુક્ત યાદીની અંદર શું છે કે એમાં કુલ કેટલા વિષયોનો સમાવેશ થાય છે? કુલ 47 જેટલા વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમના પર કાયદો ઘડવાની સત્તા કેન્દ્ર અને રાજ્ય બંને ધરાવે છે. તો અમુક બાબતો એવી છે કે જેમાં સંયુક્ત સત્તા ધરાવે છે. કોણ? કેન્દ્ર અને રાજ્ય. પરંતુ જ્યારે રાજ્યોમાં કાયદામાં વિવાદ કે સંઘર્ષ ઊભો થાય ત્યારે કેન્દ્રનો કાયદો ચડિયાતો અને સર્વોપરી ગણાય છે. તો જ્યારે વિવાદ થાય ત્યારે કોનો કાયદો છે ચડિયાતો ગણાય? તો કેન્દ્રનો કાયદો એમાં સર્વોપરી ગણાશે. આમ સમવાય તંત્રમાં કેન્દ્રને સંયુક્ત યાદીમાં પણ વિશેષ સત્તાઓ આપી છે. એટલે કેન્દ્રને જે છે એ વધારે સત્તા આપવામાં આવે છે. આ યાદીમાં દીવાની અને ફોજદારી બાબતો, લગ્ન, છૂટાછેડા અને ભરણપોષણ, શિક્ષણ, આર્થિક આયોજન, વ્યાપારી સંઘો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. તો આ બધી બાબતો છે એ સંયુક્ત યાદીમાં સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ જે અમુક સત્તાઓ બાકી રહે છે એટલે કે શેષ સત્તાઓ, તો એની અંદર આપણે જોઈએ જે વિષયોમાં કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે નાણાકીય સાધનોની પણ સત્તાની સ્પષ્ટ વહેંચણી થઈ શકી ન હોય તે વિષયનો સમાવેશ શેષ સત્તામાં કરવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે સ્પષ્ટ વહેંચણી જેની ન થઈ હોય એના માટે એમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. શેષ સત્તાઓમાં આ વધારાના વિષયો કે શેષ સત્તાઓમાં કાયદો ઘડવાની કે તેમાં ફેરફાર કરવાની સંપૂર્ણ સત્તા કેન્દ્ર સરકારને છે. તો આ વધારાના વિષયોમાં પણ જે ફેરફાર કરવાની સત્તા છે એ કોને છે? તો ફેરફાર કરવાની સત્તા એ કેન્દ્ર સરકારને છે. એટલે કે કેન્દ્ર સરકારને જ વધારાની સત્તાઓ આપવામાં આવી છે. ભારતમાં
અને રાજ્યો વચ્ચે નાણાકીય સાધનની પણ વહેંચણી કરવામાં આવી છે. આબકારી જકાત, આયાત નિકાસ જકાત, આવકવેરો વગેરે વધુ આવકો આપતા કરવેરા કેન્દ્રોને ફાળવવામાં આવ્યા છે. એટલે કે અમુક કરવેરા છે એ કેન્દ્રએ ઉઘરાવવાના હોય છે. કેવા? આબકારી જકાત, આયાત નિકાસ, આવકવેરો, આ વધારે આવક આપતી જે કરવેરા છે એ બધા કોણ ઉઘરાવશે? કેન્દ્ર. જ્યારે વેચાણ વેરો, મનોરંજન વેરો, મહેસૂલ વેરો, શિક્ષણ વેરો જેવી ઓછી આવક ધરાવતા છે એ સાધનો કોને આપવામાં આવ્યા છે? રાજ્યોને ફાળવવામાં આવે છે. તેથી રાજ્યોએ કેન્દ્ર પાસેથી ગ્રાન્ટ સ્વરૂપે આર્થિક સહાયનો આધાર રાખવો પડે છે. એટલે કે રાજ્યએ કેન્દ્ર પાસે ગ્રાન્ટ મેળવવા માટે તો આધાર તો રાખવો જ પડે. ત્યારબાદ છે પાંચમું, કટોકટી વેળા એકતંત્રી વ્યવસ્થા. એટલે કે જ્યારે કટોકટી જાહેર થાય ત્યારે આ બંનેની સત્તા હોય નહીં, પણ ત્યારે એકતંત્ર જ થઈ જાય. એકતંત્રી વ્યવસ્થા છે આપણને જાણવી પડે. તો 3 પ્રકારની કટોકટીની જોગવાઈ આપણે અહીંયા કરવામાં આવી છે. ભારતના બંધારણમાં 3 પ્રકારની કટોકટી છે. તો 3 પ્રકારની કટોકટીમાં પહેલી કટોકટી કઈ છે? યુદ્ધ, બાહ્ય આક્રમણ કે સશસ્ત્ર બળવો આવા સંજોગો ઊભા થાય અને રાષ્ટ્રીય સલામતી જોખવાય તો દેશમાં કટોકટી જાહેર થઈ શકે. ત્યારબાદ રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ પડી ભાંગે અથવા બંધારણીય જોગવાઈ અનુસાર રાજ્યની સરકાર ચાલી શકે તેમ ન હોય ત્યારે કેન્દ્ર સરકાર બંધારણીય કટોકટી જાહેર કરી શકે છે અને રાષ્ટ્રપતિ શાસન છે એ રાજ્યમાં લાગુ પાડી શકે. ત્યારબાદ ત્રીજું છે કે સતત ભાવ વધારાને કારણે નાણાંના મૂલ્યમાં ઝડપથી ધોવાણ થતું હોય ત્યારે નાણાકીય કટોકટી જાહેર કરી શકાય. તો આ 3 પ્રકારની કટોકટી છે એ આપણે જાહેર થઈ શકે. આમ કટોકટીની આ 3 જોગવાઈઓ હેઠળ આપણું સમવાય તંત્ર એકંદરે એકતંત્રી વ્યવસ્થામાં ફેરવાઈ જાય છે અને તેટલા સમયગાળા પૂરતું સમવાય તંત્ર સ્થગિત થઈ જાય છે. એટલે કટોકટીમાં જે સમવાય તંત્ર છે એ રહેશે નહીં, એમાં એકતંત્રી વ્યવસ્થા લાગુ પડશે. ત્યારબાદ એનું છઠ્ઠું લક્ષણ છે દ્વિગૃહી પ્રથા. એટલે કે આપણે અહીંયા 2 ગૃહ છે, રાજ્યસભા અને લોકસભા. તો આપણે જોઈએ લોકો દ્વારા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓમાંથી બનેલી લોકસભા છે. તો લોકસભા છે કઈ રીતના બની છે? લોકો દ્વારા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓમાંથી. લોકશાહીમાં લોકસભા સાચી સત્તા સ્થાપિત થયેલી છે અને સંસદના 2 ગૃહ છે. એક ઉપલું ગૃહ છે રાજ્યસભા છે અને નીચલું ગૃહ છે જે લોકસભા છે. પ્રધાનમંડળની રચના સંસદ સભ્યોથી કરવામાં આવે છે. પ્રધાનમંડળની રચના છે એ કોણ કરે છે? સંસદના સભ્યો. તો પ્રધાનમંડળ છે એ કોને જવાબદાર હોય? કોઈ પણ કામકાજ કરવું હોય તો એ સંસદને જવાબદાર હોય. પ્રધાનમંડળ છે લોકસભાનો વિશ્વાસ ધરાવે ત્યાં સુધી સત્તા ઉપર રહી શકે. એક વખત જો લોકસભાનો વિશ્વાસ ગુમાવે તો એ સત્તા ઉપરથી નીચે આવી જશે. સંસદીય સરકાર એ સંયુક્ત જવાબદારીના સિદ્ધાંત પર કામ કરે છે. પ્રધાનમંડળમાં અત્યંત મહત્ત્વના નિર્ણયો લેવાતા હોય છે. કેન્દ્રમાં રાષ્ટ્રપતિના નામે તથા રાજ્યમાં રાજ્યપાલના નામે વહીવટ ચાલતો હોવા છતાં ખરેખર સત્તા કેન્દ્રમાં વડાપ્રધાનની આગેવાની હેઠળનો પ્રધાનમંડળ અને રાજ્યમાં મુખ્યપ્રધાનના વડપણ હેઠળનું પ્રધાનમંડળ જ વહીવટી અને કારોબારી સત્તા ધરાવે છે. એટલે કે કેન્દ્રમાં કોઈપણ જે વ્યવહારો છે એ કોના નામે થતા હોય? રાષ્ટ્રપતિના નામે, અને રાજ્યમાં છે એ રાજ્યપાલના નામે થતા હોય, પણ છતાં પણ કેન્દ્રમાં વડાપ્રધાન છે એ કામકાજ કરતા હોય અને રાજ્યમાં છે એ પ્રધાનમંડળ છે એ જ બધું કામકાજ સંભાળતા હોય છે. રાજ્યનું પ્રધાનમંડળ છે એ રાજ્યની વિધાનસભાને જવાબદાર હોય. રાજ્યનું જે પ્રધાનમંડળ છે એ કોને જવાબદાર હોય? રાજ્યની વિધાનસભાને. લોકસભા છે એ કાયમી ગૃહ નથી, એની મુદત છે 5 વર્ષની. એટલે 5 વર્ષ થાય એટલે લોકસભાના સભ્યો બદલાઈ જાય છે. તો આ રીતના રાજ્યસભામાં સભ્યો વિધાનસભામાં ચૂંટાઈ આવેલા ધારાસભ્યો ચૂંટે છે. તેઓ જે તે રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. રાજ્યસભામાં વિવિધ ક્ષેત્રના નિષ્ણાત અનુભવી એવી 12 વ્યક્તિની સભ્ય તરીકેની પસંદગી કોણ કરે? રાષ્ટ્રપતિ. એટલે રાજ્યસભાની અંદર જેટલા સભ્યો છે એમાંથી 12 સભ્યો છે એની પસંદગી કોણે કરી હશે? રાષ્ટ્રપતિએ કરી હશે. અને એ રાષ્ટ્રપતિએ કેટલા સભ્યોની? 12 એવી વ્યક્તિઓની નિમણૂક કરી હશે કે જે એકદમ નિષ્ણાત હશે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં, અથવા તો એકદમ વધારે પડતા અનુભવી હશે. રાજ્યસભા છે એ કેવું ગૃહ છે? કાયમી ગૃહ છે. એટલે કે એનું ક્યારેય વિસર્જન થઈ શકે નહીં, પરંતુ એની અંદરના જે સભ્યો છે એના કુલ સભ્યોના 1/3 સભ્યો છે એ કેટલા વર્ષે નિવૃત્ત થશે? દર 2 વર્ષે નિવૃત્ત થશે. અને તેટલા સભ્યો છે એ ફરીથી ચૂંટાવાને પાત્ર છે. આમ રાજ્યસભાના સભ્ય 6 વર્ષ સુધી સભ્યપદ ધરાવી શકે છે. રાજ્યસભાની સત્તા છે એ પ્રમાણમાં ઓછી છે, જ્યારે લોકસભાની સત્તાઓ વિશેષ, ચડિયાતી અને નિર્ણાયક છે. રાજ્યસભાનું સંપૂર્ણપણે વિસર્જન થતું નથી. ત્યારબાદ એનું 7મું લક્ષણ છે સ્વતંત્ર, નિષ્પક્ષ અને એકીકૃત ન્યાયતંત્ર. એટલે કે આપણું જે ન્યાયતંત્ર છે કેવું છે? સ્વતંત્ર, કોઈના દબાણમાં નથી. નિષ્પક્ષ એટલે કે કોઈ પક્ષ માટે નથી. અને એકીકૃત એટલે કે એક જ એની લિંક છે એ રહેલી છે, એમાં કોઈ બેવડું કામ થતું નથી. બંધારણીય જોગવાઈ અનુસાર ભારતમાં સળંગ, સ્વતંત્ર, નિષ્પક્ષ અને એકસૂત્રીય ન્યાયતંત્રની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, જેની ટોચ છે સર્વોચ્ચ અદાલત, પછી મધ્યમાં એટલે કે રાજ્ય કક્ષાએ વડી અદાલત. તો સૌથી ટોચ ઉપરની અદાલત એટલે કઈ? સર્વોચ્ચ અદાલત. અને પછી રાજ્ય કક્ષાની વડી અદાલતો અને છેલ્લે નીચે જિલ્લા કક્ષાની તાબાની અદાલતો સમાવેશ થાય છે.
સર્વોચ્ચ અદાલતના ચુકાદા ભારતમાં આવેલ તમામ અદાલતો માટે બંધન કરતા છે. સર્વોચ્ચ અદાલત જે પણ ચુકાદો લઈ લે કોઈ પણ કોર્ટમાં એને આપણે પડકારી શકાતો નથી. સર્વોચ્ચ અદાલત છે એ છેલ્લે બંધન કરતા રહે છે. સંઘ સરકાર અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે બંધારણીય બાબતો કે કાયદાના અર્થઘટનો અંગે વિવાદ થાય તો તેના ઉકેલની અંતિમ સત્તા છે એ કોની છે? સર્વોચ્ચ અદાલતની જ છે. ન્યાયતંત્ર કારોબારીથી સ્વતંત્ર છે, એટલે કે ન્યાયતંત્ર છે એ કોઈ પણ આ કામકાજ છે એનાથી સ્વતંત્ર છે, એટલે કે એને કોઈ પણ દબાણ આપી શકે નહીં. બંધારણના રક્ષક અને વાલી તરીકે ન્યાયતંત્ર નાગરિકોના અધિકારોનું રક્ષણ કરે છે, એટલે કે આખું બંધારણ છે એના રક્ષા કરે છે અને જે નાગરિકો છે એના અધિકારોનું એક વાલી તરીકે એનું રક્ષણ કરવાનું કામ કરે છે, એટલે કે એમાં કારોબારી કેન્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકારની કોઈ પણ દખલગીરી ચાલી શકે નહીં. ત્યારબાદ 8મું લક્ષણ છે બંધારણમાં સુધારો. બંધારણમાં સુધારો આપણે જોઈએ. ભારતીય બંધારણ અન્ય દેશોના બંધારણ કરતાં પરિવર્તનશીલ છે. એટલે આપણું બંધારણ છે કેવું છે? પરિવર્તનશીલ છે, જળ નથી. એટલે આપણે એમાં ક્યારેય પણ સુધારો કરવો હોય તો આપણે સુધારો કરી શકીએ છીએ. સમય અને સંજોગોને આધીન બંધારણમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર પડતી હોય છે. બંધારણમાં ફેરફારની કલમોને 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે. તો 3 પ્રકારે આપણે એમાં સુધારો કરી શકીએ. તો સૌથી પહેલું છે કે અમુક જોગવાઈઓમાં સંસદના હાજર અને મત આપતા સભ્યોની સાદી બહુમતીથી સુધારો કરી શકાય. આપણે સુધારો કરવો હોય તો સંસદની જે છે એ બહુમતી લેવી પડે. અમુક જોગવાઈઓમાં સંસદના બંને ગૃહની કુલ સભ્યોની બહુમતી અને હાજર તેમજ મત આપતા સભ્યોની 2/3 સ્પષ્ટ બહુમતીથી ફેરફાર થઈ શકે. અને ત્રીજું છે કે બંધારણના અમુક ભાગમાં સુધારો કરવા માટે સંસદના બંને ગૃહની કુલ સભ્યોની સંખ્યાની બહુમતી તેમજ હાજર અને મત આપતા સભ્યોની 2/3 બહુમતી ઉપરાંત અડધા કરતાં વધુ ઘટક રાજ્યોની વિધાનસભા ગૃહોની મંજૂરી જરૂરી છે. એટલે કે આટલી આપણે મંજૂરી મળી છે તો જ આપણે એ અમુક ભાગોમાં સુધારો છે એ કરી શકીએ છીએ. કેન્દ્ર અને રાજ્યોના આંતરસંબંધો કે ઉચ્ચ ન્યાયતંત્રના માળખામાં સુધારો કરવાનો હોય ત્યારે કુલ રાજ્યના ઓછામાં ઓછા અડધા રાજ્યોની સંમતિથી કરી શકાય. એટલે કે આપણે ન્યાયતંત્રમાં કે કેન્દ્ર કે રાજ્ય સરકારની સત્તામાં ફેરફાર કરવો હોય સંબંધોમાં તો અડધાથી વધારે રાજ્યોની સંમતિ હોવી જરૂરી છે. ન્યાયિક ચુકાદાના આધારે પણ સંસદ દ્વારા બંધારણમાં સુધારો કરવામાં આવે છે. બંધારણના મૂળભૂત માળખામાં ફેરફાર કરી શકાય નહીં. એટલે એનું જે માળખું છે એમાં આપણે ફેરફાર ન કરી શકીએ, પણ એની અંદરની છે શબ્દો છે એમાં આપણે ફેરફાર કરી શકીએ. બંધારણની ઘણી બાબતોમાં સંસદની સાદી બહુમતીથી સુધારો કરી શકતો હોવાથી બંધારણ સુપરિવર્તનશીલ અને લચીલું ગણાય. એટલે કે અમુક જે સામાન્ય બાબતો છે એનામાં આપણે ખાલી લોકસભાની સામાન્ય સાદી બહુમતીથી પણ સુધારો કરી શકીએ. એટલે આપણે કહી શકીએ કે બંધારણ છે એકદમ સુપરિવર્તનશીલ અને લચીલું છે. પરંતુ કેટલીક બાબતોમાં બંધારણમાં સાદી બહુમતીથી સુધારો થઈ શકતો નથી. રાજ્યોના અનુમોદન વગર સુધારો શક્ય ન હોવાથી તેટલા અંશે તે કેવું છે? દુષ્કર છે. આમ બંનેનું મિશ્રણ છે એ ભારતીય બંધારણનું એક આગવું લક્ષણ છે. એટલે કે થોડું પરિવર્તનશીલ છે અને થોડું એમ કે અશક્ય જેવું પણ કહી શકાય. ત્યારબાદ એનું 9મું લક્ષણ છે સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકાર. એટલે આપણે અહીંયા પુખ્ત વય એટલે 18 વર્ષની ઉંમર. તો આપણે 18 વર્ષની ઉંમરે કોઈ પણ ધર્મ, કોઈ પણ જાતિ કે કોઈ પણ પ્રકારનો અમીર હોય, ગરીબ હોય, વ્યક્તિ છે એને બધાને ભારતીય હોવો જોઈએ તે બધાને મત આપવાનો અધિકાર છે. અને પુખ્ત વય એટલે કે 18 વર્ષની ઉંમર. તો આપણે જોઈએ આ અંગે આપણે અગાઉ વિગતે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. ભારતમાં બંધારણમાં 18 વર્ષની ઉંમરના તમામ નાગરિકોને કોઈપણ ધર્મના, જાતિ, શિક્ષણ, લિંગ, આવક, કોમ, મિલકત કે જન્મસ્થાન જેવા કોઈપણ જાતના ભેદભાવ મુક્ત રીતે દરેક નાગરિકને સમાન મતાધિકાર આપવો એ ખરેખર પ્રગતિશીલ અને હિંમતભર્યું પગલું છે. મતાધિકારને કારણે લોકશાહીમાં પ્રત્યેક નાગરિકને ચૂંટણી સમયે પોતાની પસંદગીના ઉમેદવારને મત આપીને ચૂંટવાનો અધિકાર મળે છે. ચૂંટણીઓમાં યુવા મતદારોની ઉત્તરોત્તર વધતી સંખ્યા, સજાગતા, ઉમળકો, મતદાન જાગૃતિના કારણે મતદાનનું વધેલું પ્રમાણ. આમ રાજકીય ક્ષેત્રે યુવાઓની સક્રિયતા અને લોકશાહીની પરિપક્વતા અને સફળતાની નિશાની છે. તે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિની આપણે પસંદગી કરી શકીએ અને આપણે યુવાન છે એ વધારે પડતી યુવા વ્યક્તિઓની જ પસંદગી કરશે અને એના કારણે યુવાની જે સક્રિયતાનો લાભ છે એ લોકશાહીને મળી શકશે. ત્યારબાદ 10મું છે ધર્મનિરપેક્ષતા એટલે કે બિનસાંપ્રદાયિકતા. તો બિનસાંપ્રદાયિકતાની પણ આપણે અગાઉ આમુખ જે આવ્યો આમુખની અંદર શબ્દ એનામાં આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. તો ભારતીય બંધારણમાં સર્વ ધર્મ તરફ સમાન દ્રષ્ટિ અને સમાન આદરભાવનો સ્વીકાર થયો છે. રાજ્ય દ્વારા કોઈપણ ધર્મને ઉત્તેજન કે ટેકો આપવામાં આવતો નથી. એટલે આમ કે રાજ્ય છે એ કોઈપણ ધર્મ કે સંપ્રદાય ઉપર દબાણ કરી શકતા નથી અને એના ટેકો પણ આપી શકતો નથી. તો આ રીતે બિનસાંપ્રદાયિકતા એટલે કે બધાને પોતપોતાનું ધર્મનું પાલન કરવાનું, પોષણ કરવાનું, એનો પ્રચાર કરવાનો અને કોઈપણ ધર્મ અપનાવવાની જે છે એ પોતાનો વિશેષ અધિકાર છે. તો આવી રીતના ધર્મનિરપેક્ષતા છે એ આપણા જે રાજ્યને એક ધર્મનિરપેક્ષ રાજ્ય તરીકે ઘોષિત કરે છે. ત્યારબાદ 11મો એનો પોઈન્ટ છે અદાલતી સમીક્ષા.
અદાલતી સમીક્ષા છે એ બંધારણનું એક વિશિષ્ટ લક્ષણ છે. સંઘ અને રાજ્યો દરેક પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં રહીને જ કામ કે વહીવટ કરે એ જોવાની સત્તા છે કોને છે? અદાલતને. સંસદની સત્તાને અવગણ્યા વગર અદાલતી સમીક્ષા વિશેના સિદ્ધાંતો વચ્ચે એક સુમેળ સાધવાનો પ્રયાસ બંધારણમાં કર્યો છે. સંસદ કે ધારાસભાએ ઘડેલા કાયદા અને બહાર પાડેલા આદેશો, વટહુકમો, અદાલતી ચુકાદાઓ અને બંધારણીય સુધારાની સમીક્ષા કરવાની સત્તા અદાલતને આપવામાં આવી છે. અદાલતને જો ખાતરી થાય કે કાયદાઓ, સુધારા કે બહાર પાડેલા હુકમો છે એ બંધારણની જોગવાઈ સાથે સુસંગત નથી તો અદાલત છે એને શું કરી શકે? ગેરબંધારણીય ઠેરવી અને એને રદ પણ જાહેર કરી શકે. તો આ રીતે અદાલતને હક છે કે સંસદના કાયદા છે એને રદ પણ કરી શકે ક્યારે કે જ્યારે એ બંધારણ સાથે સુસંગત થતા ન હોય ત્યારે. ત્યારબાદ છે મૂળભૂત હક્કો અને ફરજો. ભારતના લોકો એક સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રના નાગરિક તરીકે ગૌરવપૂર્ણ જીવન જીવી શકે તે માટે બંધારણમાં મૂળભૂત હક્કો આપવામાં આવ્યા છે. સર્વાંગી વિકાસની સાથે રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે જરૂરી સ્વતંત્રતાની ખાતરી સાથે હક્કો અને ફરજો એ લોકશાહી સમાજની મહામૂલી મૂડી છે. એટલે કે એવા હક્કો અને ફરજો આપવામાં આવે છે કે જેને કારણે નાગરિકોને એક મૂડી આપી હોય એવું ફીલ થઈ શકે. બંધારણીય ઇલાજનો હક તથા 6 થી 14 વર્ષ સુધીના બાળકોને ફરજિયાત શિક્ષણનો હક પણ બંધારણમાં સમાવવામાં આવ્યો છે. 6 થી 14 વર્ષનું બાળક છે એને આપણે ફરજિયાત શિક્ષણ આપવાનું છે, એના પાસે બાળમજૂરી કરાવવાની નથી. તો આ એક હક છે એ બંધારણની અંદર સમાવવામાં આવ્યો છે. તો આવા તો ઘણા બધા આપણા હક અને ફરજો પણ બંધારણની અંદર સમાવવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ 13મું છે પોઈન્ટ, રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો. લોકોના રક્ષણ સલામતીની સાથે કલ્યાણ સાધવાનો પ્રયાસ રાજ્ય કરવાનો છે. એટલે કે લોકસૌનું રક્ષણ અને સલામતી થાય અને સાથે સાથે એનું કલ્યાણ થાય એનો પ્રયાસ છે એ રાજ્ય કરવાનો છે. રાજ્યોને નીતિ ઘડતરમાં અને રાજ્ય શાસનમાં રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે એ માર્ગદર્શન આપે છે. તેથી પણ તે સિદ્ધાંતો માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો કહેવાય છે. એટલે કે રાજ્યને એમાં માર્ગદર્શન મળી રહે છે એટલે આપણે એને માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ છેલ્લું લક્ષણ છે 14મું, પછાત વર્ગો અને આદિજાતિઓ માટેની ખાસ જોગવાઈઓ. સમાજના પછાત વર્ગો કે પછાત જાતિઓ કે વંચિત સમુદાયના ઉત્કર્ષ અને તેઓને સામાન્ય પ્રવાહમાં ભેળવવા માટે સક્ષમ બનાવવા માટે ભારતના બંધારણમાં વિશેષ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે. તમને ખ્યાલ જ હશે કે અનુસૂચિત જાતિ, જનજાતિ, બક્ષીપંચ આને થોડાક અનામત તરીકે વધારે અધિકારો આપવામાં આવે છે. આપણે જાહેર નોકરીઓમાં જોઈએ કે ગમે ત્યાં જોઈએ તો એને થોડી ઘણી એવી છૂટછાટો પણ મળતી હોય છે ઉંમરની બાબતોમાં કે આવકની બાબતોમાં. તો આ રીતે એના માટેની જોગવાઈ છે એ બંધારણમાં કરવામાં આવી છે. ધારાગૃહોમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં રાજકીય પ્રતિનિધિત્વ પૂરું પાડે તે માટે અનામત બેઠકો ફાળવવામાં આવી છે. સરકારી નોકરીઓમાં અને શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ માટે અનામત કોટાની બેઠકો તેઓની સ્વસ્તીના પ્રમાણમાં ફાળવીને સમાન તક આપી છે. તો પછાત જાતિના બાળકોને શિક્ષણ માટે શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે. અમુક સવલતો એટલે કે સગવડો આપવામાં આવે છે. ફી માફીની સગવડનો લાભ, હકારાત્મક ભેદભાવનો કે રક્ષણાત્મક ભેદભાવની નીતિનો ખાસ પ્રબંધ છે એ બંધારણમાં કરવામાં આવે છે. તો આપણે ખ્યાલ જ હશે કે આપણે બક્ષીપંચમાં આવતા હોય તો આપણને જ્યારે પણ અભ્યાસ કરતા હોય ત્યારે શિષ્યવૃત્તિ મળે છે, પાઠ્યપુસ્તકો મળે છે અને સરકાર તરફથી ઘણી બધી એવી જે સવલતો ઊભી કરવામાં આવી છે અથવા તો આપણી ક્યારેક ફી પણ માફ સરકાર કરી દે છે. તો આવી રીતના આ બધી જોગવાઈઓ છે એનો બંધારણમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તો વિદ્યાર્થીઓ આ જે 14 લક્ષણો છે એ બંધારણના ખૂબ જ અગત્યના લક્ષણો છે. ત્યારબાદ તમે એનું સ્વાધ્યાય છે એ સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો, વિધાનો સમજાવો, પારિભાષિક શબ્દો, યોગ્ય વિકલ્પની પસંદગી. તો આ સ્વાધ્યાય છે એ તમારે આ પાઠની સમજૂતી મેળવી અને ત્યારબાદ નોટમાં ઉતારી લેશો તો વધારે સરળ ભાષામાં તમને સમજાઈ જશે. અને બંધારણ છે એ માત્ર ખાલી 9મા ધોરણ પૂરતું જ નહીં પણ ભવિષ્યમાં પણ તમને કામ આવી શકે એવું છે. એટલે તમારે નોટમાં એક વ્યવસ્થિત મુદ્દાઓ તૈયાર કરી અને સાચવીને મૂકવાના છે કે જેથી તમે આગળ જતાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પણ તેની તૈયારી કરો ત્યારે તમને કામ આવી શકે અને ત્યારે 9મા ધોરણની ચોપડી ખોલવાની જરૂર ન પડે. એના માટે અત્યારથી જ ખાસ ધ્યાન આપી અને તેનો અભ્યાસ કરી લેવો. અસ્તુ.